together as we sing our praises unto the Lord with all our beings this morning. So let us sing like this. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has, lift your voice to the Lord. Let everything the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm down, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded, 'cause praise is the one enemies drown. And every voice sing together. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, and I praise when I don't. Praise 'cause I know surely alive, and He deserves all our praise. So let us sing together. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. I sing praise with all my beings. Praise
hands are empty. Bless God with the praise that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God for He goes before me. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on and sing praise. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all. With everything we worship you, Lord. Come on and bring your offering. Sing if you know His grace. Come on and lift up your holy name. He's worthy of all our praise. He's worthy of all our praise. He's worthy of all our 이 시간 자녀들을 함께 축복하며 기도하실 때 우리 자녀들의 마음속에 찬양을 통해 선포된 그 믿음의 씨앗들이 심겨질 수 있도록 또 하나님께서 그들의 삶을 인도하실 때 그들의 마음밭이 옥토밭이 되어서 하나님께서 열매 맺어 가시는 것들을 경험할 수 있는 축복을 주시옵소서. 우리 함께 소리내어 우리 다음 세대들을 우리의 자녀들을 함께 기도로 축복하며 나아가시겠습니다. 하나님 우리 가운데 이 찬양의 은혜를 허락하여 주시고 또한 다음 세대들과 함께 할 수 있는 시간을 허락하시니 감사합니다. 우리의 모든 호흡과 삶을 통하여 우리의 모든 순간들을 통하여서 찬양받기 합당하신 주님 앞에 우리가 함께 온 세대가 모여서 찬양케 하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 매주마다 함께 찬양할 때 선포되어지는 그 믿음의 씨앗들이 우리 자녀들의 마음 가운데 하나님 잘 심겨지게 해주시고 하나님께서 그들의 마음을 만져주시며 그들의 삶을 인도하여 주실 때 하나님과 우리의 사이를 방해하는 모든 것들 하나님께서 제하여 주시고 하나님께서 열매 맺어 가시는 것들을 그들의 삶을 통하여서 목격할 수 있고 경험할 수 있는 우리 자녀들 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
우리 자녀들 각자 반으로 이동할 때 그들을 향해 손을 뻗어서 함께 축복하겠습니다. 사랑해요. 우리 다음 세대들을 향해 축복합니다. 앞에 옆에 계신 분들을 향해 축복합니다. 사랑해요. 축복해요. 앉으셔서 계속해서 찬양 중에 하나님 예배하며 나가시겠습니다. 임재하시는 이곳에 임재하시는 주 경배 이곳에 함께 하시는 주 경배 이곳에 운행하시는 주 경배
하시네. 내게 보이지 않을 그때도, 비록 느낄 수 없을 그때도 하나님은 멈추시지 않네. 오 나의 능력의 하나님, 길을 만드신 내 주님, 놀라운 기적 행하신 주님, 그는 나의 하나님, 나의 신실하신 하나님, 약속을 이루신 주, 어둠 속에 빛을 주님, 그는 나의 하나님. We believe you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we believe you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. 그는 나의 하나님, 나의 하나님, 오 나의 하나님, 오 나의 하나님은 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 오 나의 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 함께 신실하신 그 하나님 앞에 기도하심으로 나아가시겠습니다. 오늘도 어김없이 저희에게 만나를 주시고 거룩하게 하나님을 위해 예배드릴 수 있는 공간과 시간과 환경을 허락해 주신 하나님 아버지 감사합니다. 늘 하나님을 생각하며 하루하루를 살아가고 기도하며 성숙해 가야 하는 저희임에도 불구하고 나약하고 병약하여 넘어지고 다치면서 늘 후회하는 시간을 일상처럼 가지는 저희를 용서하시고 불쌍히 여겨주시어 끊임없이 하나님을 갈급하며 살아갈 수 있도록 넘치는 은혜 내려 주시옵소서. 이웃을 대할 때 주님 대하듯 잃어버린 한 마리의 양을 대하듯 따뜻하고 사랑스러운 마음으로 그들에게 먼저 다가가서 담대히 복음을 전할 수 있도록 저희들을 온전히 사용하여 주시옵소서. 저희 벨뷰 캠퍼스를 사랑하시어 매주마다 새로운 성도들로 하여금 발걸음이 끊이지 않게 해주시니 너무 감사드립니다. 방문하시거나 등록하신 모든 성도들이 이곳 벨뷰 캠퍼스를 통해서 하나님을 보다 더 잘 알게 하시고 성도들 간의 사랑을 알며 성숙한 그리스도인으로 발돋움할 수 있도록 예비된 길을 잘 걸어갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 또한 여러 공동체 모임으로 더욱더 성도 간의 교제가 활발히 이루어져서 하나님 안에서 한 형제됨을 많이 느낄 수 있는 귀중한 시간과 그 마음을 허락해 주시옵소서. 서로의 어려움을 위해 함께 고민하며 기도하고 도우며
내일같이 여기고 기쁜 일은 한 마음 한 뜻으로 그 기쁨을 나누어 배가 되게 하시고 칭찬하며 격려할 수 있도록 우리의 마음을 다스려 주시옵소서. 우리의 미래를 이끌어갈 어린 자녀들을 위해 기도드립니다. 아버지 하나님, 교회와 교인들의 가정이 아닌 곳은 너무 위험하고 각박한 환경입니다. 아직 세상을 온전히 이해하지 못하는 어린 자녀들을 어떠한 위험에서도 위협받지 아니하고 하나님 안에서 그 사랑을 느끼며 보호받고 있음을 깨닫고 하나님께만 의지하여 모든 일을 잘 감당할 수 있도록 하시옵고, 믿지 않은 친구들을 위해 기도할 수 있고 그들을 하나님께 인도하여 복음을 가까이에서부터 전할 수 있는 기주간 시간과 경험들이 될 수 있도록 어린 자녀들을 붙들어 주시옵소서. 프리케이, 선라이트, 넥스트에서 사역을 감당하고 있는 전도사님들과 그 선생님들을 위해서 기도드립니다. 항상 하나님을 의지하여 그 속에서 모든 일이 이루어질 수 있도록 그들을 높게 사용하여 주시옵소서. 또한 오직 하나님 한 분만을 위해 드리는 예배를 위해 수고하는 모든 봉사자들을 기억해 주시옵고, 어렵고 힘들고 때로는 귀찮은 일일 수도 있지만 단순히 벌이를 위한 일이 아니고 하나님께 드리는 나의 온전한 마음이며 정성이며 하나님께 영광 돌릴 수 있는 예배의 초석됨을 잊지 않고 지치지 않고 늘 깨어 있어 최선을 다하며 즐겁고 기쁜 마음으로 봉사할 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 특별히 새롭게 찬양과 기도와 말씀으로 시작하는 금요 성령 집회를 통해 우리들의 마음이 터치되어 보다 주님께 가까이 갈 수 있도록 인도하시옵고, 이를 위해 성심을 다해 준비하는 그 손길들을 기억해 주시옵소서. 아직도 기아와 전쟁, 바이러스, 인간이 만든 세상 속의 많은 어려움으로부터 힘들어하는 하나님의 백성들이 많이 있습니다. 태어나서 죽을 때까지 하나님을 모르는 미전도 종족들도 많이 있습니다. 이들을 복음을 위해 항상 준비된 자세와 기도하는 마음을 가지고 뜨겁게 모든 것을 바쳐 전도를 위해 목숨을 걸고 싸우는 선교사들을 기억하시고, 그들이 힘들어 지칠 때마다 위로해 주시고 그들이 바라는 모든 것들을 예비해 주시고 사랑을 내려주시어 하나님의 자비로 늘 젖어 있게 도와주시옵소서. 특히 인도네시아를 방문하여 아이솜 사역과 어린이 러닝 센터의 방문 사역을 위해 인도네시아로 9월 30일부터 10월 8일의 일정으로 단기 선교를 떠나는 송 목사님과 사모님, 이종익 장로님과 근사님, 김종범 지사님의 건강과 사역지에서의 감화 감동을 위해 기도드립니다. 모든 일은 오로지 하나님을 통해 이루어지는 단순하고도 깊은 진리를 단기 선교를 통해 다시 한번 느낄 수 있도록 도와주시옵고, 사역지에서 수고하시는 선교사님들에게 위로와 따뜻한 마음을 전할 수 있는 귀한 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 주일 예배뿐만 아니라 새로이 하나님을 뜨겁게 예배하기 위해 새로운 모습으로 시작하는 금요 성령 집회와 새벽을 깨우며 시작하는 토요 새벽기도 등 하나님의 말씀을 가감없이 온전히 전달하기 위해 늘 한결같은 기도와 노력과 정성을 준비하시는 송영세 목사님과 예배를 도우는 모든 교육자들을 위해 기도합니다. 무엇보다 맑은 정신과 육체를 허락해 주셔서 기쁜 마음으로 하나님의 마음을 저희에게 전달할 수 있도록 모든 교육자들을 높게 사용해 주시옵소서. 항상 주님의 마음을 갈구하고 그 사랑을 온전히 전하는 귀한 교육자 될 수 있도록 주님 은혜 내려 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식을 몇 가지 알려드리도록 하겠습니다. 우리 지난주 교회 설립 감사 헌금으로, 비전 헌금으로 많은 성도님들이 또 함께해 주셨습니다. 이 모든 헌금은 우리 선교 컨퍼런스와 선교사님들을 위해서 사용하게 되겠습니다. 혹시 지난주 출타하시는 관계로 또 여러 이유로 동참하지 못한 분들 계시면 오늘까지 함께 하실 수 있겠습니다. 여러분, 또 우리 선교사님들이 쓰신 책도 오늘까지만 판매하도록 하겠습니다. 우리 형제교회 파송 선교사님들이 한 분 한 분들이 그 사역 현장에서 쓰신 내용들을 한 권에 담은 우리 책이 10불에 판매되고 있는데 필요하신 분들은 오늘까지 구매하실 수 있겠습니다.
우리 10월 달을 맞이해서 또 특별히 하나님 말씀 생명의 삶 우리 10월호가 나왔습니다. 우리 10월 달에도 말씀과 함께 주님과 함께 우리 동행하는 또 멋진 달 또 될 수 있게 되기를 바라고요. 우리 예배 가운데 있는 중고등부 학부모들 계시면 예배 후에 11시 15분부터 제가 가리키는 끝방으로 가시면, 맨 끝방으로 가시면 가장 넓은 방이 있는데요. 우리 썬나잇이 지금 사용하고 있는 방에서 잠깐 동안 우리 학부모, 중고등부 학부모 모임이 있다고 합니다. 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 1대1 동반자반 신청하신 분들 교재가 필요할 것 같아서 준비해 놓았습니다. 여러분 로비에서 또 교재를 여러분 구매할 수 있겠고요. 우리 동반자반을 시작하게 되는 양육자들은 우리 김지혜 팀장님에게 어느 분하고 시작한다고 말씀을 꼭 해주시고, 끝날 때는 어느 분하고 이제 끝나게 되었다고 말씀해 주시면 우리 수료증과 모든 또 교회 매니지먼트를 또 이렇게 받을 수 있겠습니다. 그리고 저는 내일부터 몇 분들과 함께 인도네시아 단기 선교를 갔다가 다음 주 한 주만 제가 같이 하지 못하겠고 그 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 기도를 부탁드리고 다음 주에는 우리 밧델에서 남현수 목사님 오셔서 또 귀한 말씀 또 증거해 주시겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보와 홈페이지를 또 참고해 주시면 좋겠고요. 오늘부터 4주 동안 BU 시리즈를 우리 모든 캠퍼스가 형제교회가 지금 오늘 또 BU 시리즈 메시지를 또 선포하게 되겠습니다. 오늘은 씨 뿌리는 자의 비유가 되겠는데요. 마태복음 13장 1절부터 9절이 되겠습니다. 우리 하나님 말씀 먼저 같이 합독하시겠습니다. 같이 읽습니다. 그날 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으심에 큰 무리가 그에게로 모여들거든 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서 있더니 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 얇은 돌밭에 떨어짐에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 더러는 가시떨기 위에 떨어짐에 가시가 자라서 기운을 막았고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. 귀 있는 자는 들으라 할지니라. 아멘. 우리나라 제가 대학교 다니는 70년대 말 80년대 대학가의 화두는 민주화였던 기억이 납니다. 뭐 맨날 데모하면 민주화 민주화. 그런가 하면 일제시대에 살았던 일제강점시대를 살았던 우리 어르신들은 독립이라는 단어가 화두였을 것입니다. 오늘 예수님 시대, 공생의 시대에 예수님이 마태복음 13장에서 마태복음 13장은 참고로 천국장입니다. 천국장이 아니고 천국, 하나님의 나라 장입니다. 여러분 이 마태복음 13장을 보면 씨 뿌리는 비유부터 여러 비유가 나오는데 하나님 나라에 대한 비유예요. 예수님의 화두는 하나님 나라입니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라. 여러분 예수님의 메시지의 중심은 하나님 나라예요. 새하늘과 새 땅 하나님 나라, 그것이 예수님의 화두고 그것이 예수님의 복음이고 그것이 어떻게 설명되고 있는가 우리가 하나님이 말씀하셔도 못 알아들으니까 씨 뿌리는 비유를 통해서 하나님 나라에 대한 설명을 해주고 계십니다. 혹자는 씨 뿌리는 비유를 잘못 오해해서 30배, 60배, 100배, 오늘 표현은 100배부터 나옵니다. 마태복음은 100배, 60배, 30배 이렇게 어마어마하게 복을 받는, 열매를 받는 모습을 보면서 돈 놓고 돈 먹기 식으로 말라기 말씀처럼 11조 하면 하나님이 복 주나 안 주나 하나님이 나를 테스트해보라고 말씀하신 것처럼 우리는 기복신앙으로 잘못 어프로치를 하면 우리는 하나님 앞에 씨를 심으면 하나님 앞에 헌신하면 우리는 100배,
못해도 60배, 아주 못해도 30배는 거둘 수 있다고 하는 기복적인 해석으로 씨 뿌리는 비유를 잘못 왜곡해서 해석해 나갈 수 있는 가능성도 우리한테는 있습니다. 근데 여러분, 오늘 씨 뿌리는 비유는 100배, 60배, 30배 기복적으로 우리가 무엇을 헌신하면 어떻게 하나님으로부터 받느냐 하는 비유가 아닙니다. 씨 뿌리는 비유의 핵심은 바로 하나님 나라라고 하는 사실인 것입니다. 여러분, 누가복음에는 똑같이 이 씨 뿌리는 비유가 설명되고 있는데 아예 성경은 이 씨는 하나님의 말씀이라고 표현합니다. 그리고 정말 하나님은 농부시라고 말씀하시고, 정확한 오히려 말씀이 문제가 아니라 말씀을 받는 마음밭, 우리 마음밭이 길가처럼 딱딱하면, 완고하면 우리는 아무리 좋은 말씀이 떨어져도 우리 마음에 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 없다는 말씀이 있고, 우리 마음밭이 바위처럼, 돌짝밭처럼 딱딱하면 하나님의 말씀을 받아들이지 못하므로, 말씀에 문제가 있는 것이 아니라 우리 마음밭이 딱딱하면, 바위처럼 돌같이 딱딱하면 하나님의 말씀이 정말 우리에게 임하기 어렵다는 말씀으로 설명하고 있고, 가시밭처럼 세상의 염려, 근심, 가시를 염려와 근심으로 묘사하고 있습니다. 우리가 하나님을 믿는데 계속해서 근심하면, 요한복음 14장 1절, 예수님은 제자들한테, 잘 믿는다고 하는 사람들한테 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 여러분, 가시 떨기 같은 믿음의 사람은 이렇게 마음이 둘로 나뉘어 가지고 정말 집중해서 하나님의 말씀을 흡수할 수 없다라고 말하고 있습니다. 그러나 좋은 땅, 좋은 마음밭을 가진 사람은 정말로 30배, 60배, 100배, 마태복음식으로 표현하면 100배, 60배, 30배의 열매를 맺는 abundant life, 풍성한 삶을 살 수 있다. 하나님 나라는 이와 같아, 이렇게 설명하고 있습니다. 예수님 당시에도 신앙인들은 하나님 나라를 어떻게 꿈꾸며 하나님 나라를 전하기 위해서 어떻게 노력했는가, 그 내용들이 나오고 있습니다. 우리 한국말로 번역하면 장로교, 감리교, 성결교, 순복음 뭐 이런 식으로 교파처럼 예수님 당시에는 크게 대표적으로 네 파가 있었습니다. 하나님 나라를 전하기 위해서, 하나님 나라를 누리기 위해서 네 개의 종교적인 그 신앙적인 종파가 있었는데, 첫 번째가 예수님의 수제자 베드로가 소속되기도 했었던 열심당, 젤로당이라고 합니다. 여러분, 이 열심당은 얼마나 열심인지 데모하고 봉기하고 무브먼트를 통해서 계속해서 하나님 나라를 이루어 보고자 액션이 정말 넘치는 공동체였습니다. 베드로도 예수님의 말씀 아랑곳 없이 십자가를 이제 지기 전에 예수님이 막 끌려가려고 하니까 칼을 뽑아서 말구의 귀를 베어버리는 화끈한 성격의 베드로처럼 젤로단, 열심당들은 엄청나게 화끈한 사람들이 많았습니다. 둘째로, 그 당시 또 종파 중에 하나님 나라를 도래시키기 위해서, 하나님 나라를 증거하기 위해서 또 신앙생활하는 종파가 있었는데, 우리가 잘 아는 대로 바리새파입니다. 바리새파는 이론에 굉장히 능합니다. 어떤 게 하나님 나라의 은혜를 누릴 수 있고 누리지 못할 수 있는가. 그래서 율법은 10계명은 10개인데 이 사람들이 모여서 연구해가지고 율법을 막 몇백 개씩 만들고, 그래서 굉장히 이렇게 디테일하게 신앙적인 이데올로기를 만들어가는 그 작업들을 통해서 하나님 나라를 어떻게 누릴 수 있는가, 하나님 나라를 어떻게 전할 수 있는가. 제가 그래서 오래전에 제가 형제교회를 오기 전에 담임 목회를 따로 하고 있을 때 성지순례를 갔었는데, 안식일이 되니까 엘리베이터가 자동으로 움직이더라고요. 제가 누르고 싶은 대로 눌러지지가 않더라고요. 왜냐하면 엘리베이터 스위치를 누르는 것도 일하는 거기 때문에, 안식일을 범하는 거기 때문에 우리는 죽어도 되니까, 이방인들은 죽어도 되니까 유대인들이 전화 거는 거는 일이 아닌가 봐요. 전화를 걸어가지고 네가 좀
스위치를 눌러달라고, 미처 조작을 못 해놓으면 우리는 죽어도 되니까 자기네들은 살고자 스위치를 눌러달라고 하는 그런 얘기를 하는 웃지 못할 에피소드를 제가 또 듣기도 했습니다. 바리새파는 그만큼 하나님 나라를 누리기 위해서, 전하기 위해서 굉장한 디테일이 있는 그런 종파였습니다. 세 번째는 사두개파입니다. 잘 아시는 대로 사두개파는 세속적입니다. 부활을 잘 믿지도 않습니다. 정치적입니다. 그래서 사두개파는 굉장히 세속화된, 현실적이고, 그래서 종교적인 조직을 확장하면서 이 부분에 신경을 쓰면서 하나님 나라는 이렇게 올 것이다, 예수님은 십자가를 짐으로 하나님 나라를 도래시키고자 하지만 사두개파는 칼로, 젤로땅 비슷하게, 열심당 비슷하게 칼로 하나님의 나라를 앞당겨 보려고 노력하는 그룹들도 사두개파 중에서는 많았던 것을 보게 됩니다. 네 번째로는 헤롯 당파입니다. 여러분, 로마가 우미나 정책을 사용할 때 로마는 너무나 많은 땅을 가지기 시작하면서 자기 나라 사람이 다 모든 나라를 다스릴 수 없으므로 해당 나라에 분봉왕을 세웠습니다. 유대, 이스라엘도 분봉왕 헤롯이 있었습니다. 그래서 여러분, 헤롯에게 줄을 대면 정치적인 이득이 많다 보니까 로마와 정치적인 타협을 통해서 헤롯 당파는 하나님 나라를 경험하려고 애쓰고 노력했던 것을 보게 됩니다. 그런데 예수님은 전혀 다른 방법이 있다고 말씀하고 있습니다. 하나님 나라는 그런 바리새파 같이 추구함으로 하나님 나라는 임하는 것이 아니다. 젤로 땅처럼 열심만 가지고 무브먼트로 하나님이 오는 게 아니다. 하나님의 나라는 세속적으로 어떤 정치적인 사두개파처럼 정치적인 그런 세력화하는 것을 통해서 하나님 나라는 절대 오지 않는다. 하나님 나라는 헤롯 당파처럼 어떤 정치적인 파워와 커넥션 한다고 하나님 나라는 오는 것이 아니다. 하나님의 나라는 바로 비밀 코드를, 비밀 패스워드를 오늘 씨 뿌리는 비유에서 예수님은 말씀해 주고 있는데, 비밀 코드는 시드, 씨라고 하는 것입니다. 하나님의 나라는 이 겨자씨처럼, 하나님의 나라는 이 말씀의 씨가 떨어져야, 이 말씀으로 천지를 창조하신 하나님, 말씀이 육신이 되어 오신 예수님, 예수님이 임해야, 말씀이 임해야 하나님 나라가 임한다고 예수님은 씨 뿌리는 비유를 통해서 하나님 나라는 씨같이 임한다. 너희들이 상상하는 것처럼, 너희들이 노력하는 것처럼 그런 것으로 하나님 나라는 도래하지 않는다. 이것이 씨 뿌리는 비유의 핵심입니다. 여러분, 씨 뿌리는 비유 볼 때 특별히 우리가 하나님 안에서 이만큼 헌신하면 100배, 60배, 30배 기복적으로 이 씨 뿌리는 비유를 결코 해석하고 접근하지 마시기 바랍니다. 이 씨 뿌리는 비유는 하나님의 나라가 포커스입니다. 하나님의 씨, 하나님의 말씀이 임하는 심령, 하나님 나라 임하게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 비유는, 비유라기보다는 예수 믿는 모든 하나님의 백성들이 하나님 나라를 이 땅에 오게 만드는 예수님의 정말 방법론으로, 예수님이 선포한 진리로 우리가 붙잡아야 할 말씀이 되는 줄로 믿습니다. 다시 한번 정리해 봅니다. 하나님 나라는 어떻게 옵니까? 아무도 모르게 변장된 모습으로 온다고 하는 것입니다. 다시 말해서 예수님이 선택한 소수의 제자들을 통해서 그 제자의 마음속에 하나님의 말씀의 씨가, 산상수훈을 통해서 말씀의 씨가 마태복음 5장, 6장, 7장 하나님의 말씀의 씨가 하나님의 사람들의 마음밭에 떨어져서 사람들이 인식하지 못하는 순간에 그 마음밭에서 하나님 나라가 100배, 60배, 30배로 하나님의 생명의 씨앗이 심령 가운데서 성장하면서 하나님의 마음의 지성소에서, 하나님의 사람들의 마음의 지성소에서부터 하나님 나라는 시작이 된다고 하는 것입니다. 그러므로 세상의 눈으로 보면 변장된 모습, 조용한 모습처럼 보이지만 무브먼트로 하나님 나라가 임하는 것이 아니라 시끌벅적하게 어떤 정치적인 어떤 그러한 이벤트로 하나님 나라가 오는 것이 아니라, 하나님의 나라는 말씀이 떨어지면 하나님의 나라는 임하기 시작한다고 하는 사실을 강조하고 있는 것입니다.
둘째 단계는 제자들의 마음에 떨어진 말씀의 씨앗이 점점 성장하는, 깨닫지 못하지만 성령님께서 조명해 주시면서 점점 말씀대로 못 살아갔던 사람들, 복음서의 제자들은 말씀대로 살지 못했지만 사도행전의 제자들은 말씀대로 살아가기 시작합니다. 이제는 십자가 앞에서 예수님을 부인하고 도망하는 모습이 아니라 말씀과 삶이 일치하는 삶을 살아가게 되는데, 떨어진 말씀이 죽지 않고 점점 성장하는 단계, 성령님 안에서 점점 영적으로 그로우하는 단계. 그래서 영적인 어린아이의 모습이 아니라, 영적인 칠드런의 모습이 아니라 영적인 어덜트, 영적인 어덜트의 모습으로 사도행전에서 예수님의 제자들을 보면 말씀이 뿌려지고 말씀을 받아들인 사람답게 성화되어가는, 성장해가는, 그래서 하나님 나라를 누리고 전하는 그러한 놀라운 모습을 보게 되는데, 바로 이 하나님 나라가 정말 그 제자들의 마음속에서 성장해가는 아름다운 단계를 또 목격하게 됩니다. 마지막 단계는 그 눌림으로도 살다가, 복음서의 제자들은 어떻습니까? 영적인 혼전양상입니다. 복음서의 제자들은 어떤 때는 성령 충만했다가, 말씀 충만했다가, 어떤 때는 또 근심했다가, 넘어졌다가, 그래서 내면이 영적인 혼전양상이었습니다. 그러나 여러분, 사도행전의 제자들은 갈등이 없습니다. 죽음은 죽으리라입니다. 에스더처럼 하나님 앞에서 어떠한 사자굴에 집어 던져도, 불에 태워 죽여도 절대로 흔들리지 않는 성화된 믿음을 가지고 하나님의 복음을 눌림으로 받아들이는 사람이 아니라 누림으로 은혜를 누리면서 이 복음을 죽으면서도 전하는, 하나님의 이 씨의 복음, 말씀의 복음을 전하는 선교적 삶을 살아가는 제자들의 모습을 보게 됩니다. 정리해 볼까요? 하나님 나라를 씨라는 관점에서 보면, 예수님의 비유 씨라는 관점으로 보면, 씨가 제자들의 마음에 심겨지는, 사람들의 마음에 심겨지는 과정을 통해서 하나님 나라가 온다는 것입니다. 그러므로 여러분, 자녀들에게 말씀을 심는, 말씀을 정말 계속해서 자녀들에게 들려주는 그 은혜가 영적인 아비와 어미 되는 여러분과 저에게 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 자녀들의 마음밭에 말씀이 심겨져서, 두 번째는 말씀이 자라나는, 성장하는 과정을 반드시 겪게 된다고 하는 것입니다. 그리고 마지막에는 추수하는 과정입니다. 이것이 어떻게 보면 개인적으로도 하나님의 나라가 어떻게 임하는지가 씨 뿌리는 비유로 관찰할 수 있지만, 인류의 역사도 바로 이와 같습니다. 여러분, 역사를 영어로 말할 때 히스토리라고 하지만 여기서 신앙인들은 히스, 대문자 H를 넣어서 하나님의 스토리라고 말합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 일반 은총 속에서 살아가는 사람은 단순한 역사로 인식하고 관찰하고 세상을 바라보지만, 관조하지만, 하나님의 사람은 히스토리, 그분의 스토리로, 하나님의 씨의 관점으로, 말씀의 관점으로 하나님 나라를 바라볼 수 있는 영적인 믿음의 안경을 가진 사람이 성도인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러므로 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가, 하나님의 몸된 교회가 주력하는 사역은 어떤 사역이 되어야 하겠습니까? 우리가 찬양을 하든지, 우리가 기도를 하든지, 우리가 어떤 교육을 하든지, 우리가 구제궁을 사역을 하든지, 선교를 하든지, 우리가 어떤 사역을 하든지 간에 하나님의 말씀의 씨를 내 심령에, 우리 자녀들의 심령에 뿌리는 이 사역에 집중하고, 이 사역을 중심으로 모든 사역들이 부수적으로 펼쳐져 가는 건강한 모습이, 하나님의 이 씨 뿌리는 비유를 통해서 하나님 나라를 설명해 주고 하나님 나라가 어떻게 확장되는지를 말씀해 주시는 예수님의 말씀에 부합된 교회의 모습이라고 말할 수 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님의 나라는 어떠한 무브먼트를 통해서 오는 것이 아니라, 세속의 힘을 빌려서 오는 게 아니라, 조직과 정치적인 타협의 힘으로 오는 것이 아니라 하나님의 말씀을 통해서 온다고 이 씨 뿌리는 비유에서 예수님은 재차 강조하고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 교회 타락은 이 예수님의 방법을 거부할 때부터
교회의 타락은 시작이 됩니다. 사랑하는 여러분, 천주교가 점점 교회는 엄청나게 공룡처럼 커지는데 말씀이 빠져버릴 때, 신부님들만 말씀을 읽고 잘 뜻도 모르고 읽기 시작하고 성도들에게 성경이 주어지지 못할 때, 여러분, 말씀을 통해서 하나님 나라가 임한다 했는데 하나님의 놀라운 누림을 성도들은 경험하지 못합니다. 종교개혁의 강조점은 뭡니까? 모든 말씀을 모든 성도들에게, 만인 제사장설이라는 표현도 있지만 성경을 모든 성도에게 이렇게 펼쳐주는 그러한 무브먼트, 바로 하나님의 씨 뿌리는 비유에 부합되는 그런 리포음드, 그런 개혁이 일어나기 시작할 때 많은 사람들에게 하나님 나라는 새롭게 또 임하기 시작하고 하나님의 나라를 누리기 시작하고 하나님 나라를 전하는 복된 모습의 영적 선순환 사이클이, 사사기처럼 영적 악순환의 사이클이 돌아가는 것이 아니라, 여러분, 중세 시대처럼 어떤 때는 종교가, 신앙이 어떤 정치보다 앞서는 순간이 있었지만 하나님 나라는 전혀 누리지 못하는 그런 모습이 아니라, 오늘 예수님이 주신 방법처럼 말씀의 씨앗을 뿌리는 방법으로 하나님 나라가 진정한 부흥이 임한다고 하는 이 방법을 우리 교회는 놓치지 말아야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 특별히 느헤미야 공동체를 보면 성벽을 끝내놓고, 재건을 끝내놓고 에스라, 말씀의 리더 에스라를 모셔다가 여러분 7, 8시간 이상 벌떡 일어나서 말씀만 읽었습니다. 계속 하나님 말씀만 읽었는데 그들에게는 부흥이 일어난 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 외적인 부흥만 일어난 것이 아니라 성도들의 내면에 하나님의 성전이 새롭게 세워지는, 하나님 나라가 임하는 그러한 놀라운 영적인 은혜가 기록된 내용이 느헤미야 마지막 부분이 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 씨 뿌리는 비유를 살펴보면 한 가지 더 관찰되는 부분이 있습니다. 씨가 문제가 아니라고 하는 것입니다. 여러분, 하나님의 말씀은 문제가 없습니다. 하나님의 말씀은 완전하시고 하나님의 말씀은 생명이십니다. 하나님의 말씀은 육신이 되어 오신 예수님 그분이시고, 하나님은 말씀으로 천지를 창조하신 전능하신 하나님이신 줄로 믿습니다. 그런데 여러분, 문제는 씨 뿌리는 비유 속에 보면 이 씨 뿌리는 비유를 뿌리는 기술의 문제가 아니고 우리 마음밭의 문제라고 하는 것입니다. 어느 교회 가서 제가 설교하면, 제가 설교를 죽을 써도 정말로 성도들의 마음밭이 너무나 옥토 같은 분들이 많다 보니까 그냥 저는 설교를 크게 보통 때보다 잘했다고 느껴지는 게 전혀 없을 때도 하나님의 은혜가 크게 임하는 모습들을 목격할 때가 있습니다. 내 말빨로 복음이 전해지는 건 결코 아니구나. 물론 우리가 딜리버리의 어떤 부분이 듣는 자에게 문화적인 코드가 전혀 안 맞아서 불편함은 줄지언정 그 자체가, 씨 자체는 문제가 없다는 말씀이 이 씨 뿌리는 비유입니다. 약간의 문제는 있어도 절대적인 문제는 아니라고 하는 것이죠. 중요한 것은 우리 마음밭이 어떠냐 하는 것이 대단히 중요합니다. 다시 한번 내 마음밭을 한번 여러분 묵상해 볼 수 있게 되기를 바랍니다. 길가 같은 마음, 이 사람은 제가 송 목사의 언어로 표현하면 교만한 사람입니다. 딱딱한 사람, 위에 살짝 흙이 살짝 있다 보니까 이렇게 씨가 떨어지면 얼른 받아들이는 것 같지만 그 얇게 딱딱한 그 굳어있는 땅 위에 얇게 있는 흙이 살짝 없어지면, 빗물에라도 씻겨가 버리면 씨도 안 맥히는 인간이 그 인간들입니다. 말씀이 떨어져도 너무 딱딱해서 이 사람은 씨도 안 맥히는 그런 남편들, 그런 아내들, 그런 똑똑한 사람들 우리 가끔 만납니다. 여러분, 바울이 아덴에서 복음을 전해도 씨도 안 맥혀요. 말빨 좋은 바울이 암만 아테네에서, 그리스 아테네에서 복음을 전해도 씨도 안 맥힙니다. 길가밭 같은 아덴 사람들이기 때문에 그렇습니다. 전하는 사람은 더 열심히 전했어요. 전하는 사람은 더 그 사람들이 갖고 있는 지식을 다 활용해서 증거했지만 씨도 안 맥히는 사람들을 보게 됩니다. 근데 이 사람은 양반이에요. 그래도 호미 정도만 있으면 이 사람은 돼요.
호미 정도만, 여성도 사용할 수 있는 호미 정도만, 너무 딱딱하면 문제지만 웬만큼 딱딱한 사람은 호미 정도만, 삽 정도만 그냥 사용해도 이 사람은 본질상 딱딱하게 고정관념으로 굳어있는 그것만 영적으로 기경되면 그래도 옥토가 될 가능성이 높은 사람이 되는 줄로 믿습니다. 저는 길가밭 같은 여러분의 심령이 있다면 오늘 홈이 아니라 삽 같은 정말 회개의 삽을 퍼서 마음이 하나님께서 말씀이 임할 때 부드럽게 받아들일 수 있는 길가 같은 밭이 변하여 옥토 같은 밭이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 목회하면서 가장 힘든 사람 중에 하나가 또 있다면 바위 같은, 돌짝밭 같은 마음을 가진 사람들입니다. 이분들도 위에 살짝 부드러운 흙이 덮여 있어서 처음에는 기가 막히게 아멘 아멘 합니다. 초창기 믿음은 좋습니다. 제가 별명을 붙이면 반짝 믿음입니다. 그래서 처음에는 유성같이 반짝 믿음으로 할렐루야 하다가 바람처럼 사라지는 믿음이라고 말할 수 있습니다. 속사람은 하나도 변하지 않는 길가보다 더 심각한 문제를 가지고 있는 딱딱한 돌멩이니까 얼마나 딱딱하겠어요. 여러분, 정말로 바위 같은 굳어있는 고정관념이 있는 사람, 이 사람은 홈이나 삽 갖고는 안 됩니다. 이런 사람을 목회하려면 여러분 망치나 이 정을 가지고 석공 같은 목회를 해야 돼요. 같이 장로님들하고 그냥 두들겨 패야 깨질까 말까 하는 돌멩이 같은 성도는 길가보다 훨씬 목회가 쉽지 않겠죠. 저는 이런 분이라 할지라도 말씀 앞에 다 깨져서 정말 좋은 옥토와 같은 마음밭이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 셋째로 정말로 또 목회할 때 쉽지 않은 그룹이 있는데 저도 뭐 이 부류에 속했던 사람입니다. 가시밭 같은 마음밭입니다. 학력이 높은 사람일수록 이런 밭에 가까운 사람이 많더라고요. 모태신앙이거나 인텔리 중에 이런 사람이 많습니다. 이런 사람은 하나님 말씀이 떨어져도 마음속에 두 종류의 식물을 키우고 있어요. 하나님의 말씀도 받아서 이렇게 누리지만 정말 세상의 염려, 가시나무를 특별히 가시밭을 세상의 염려, 근심 이런 거라고 성경은 묘사하고 있는데 여전히 걱정하느라고 열정을, 에너지를 다 뺏깁니다. 이런 사람은 목사도 헷갈립니다. 비만 오면 막 살아나는 믿음이다가 또 마음이 나누어져 있어서 어제는 할렐루야인데 오늘은 놀렐루야 하면서 오늘은 막 이생의 염려로 기운이 찬 성도가 아니라 어떤 때는 기운차게 할렐루야 하다가 어떤 때는 기운이 가시밭 같은 염려에 막혀서 기운이 막혀있는 신앙인의 모습을 보면서 야누스 같은 두 얼굴을 가진 그러한 성도의 모습처럼 비춰집니다. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 하나님의 말씀의 검이, 성령의 검이 우리의 염려와 걱정과, 그래서 성경은 365번 두려워 말라, 염려하지 말라, 우리가 하도 염려하니까 1년 365일 염려하지 말고 두려워하지 말라고, 이 가시떨기에 마음을 뺏기지 말라고, 하나님은 두려워 말라고 365번 이상 말씀해 주신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 마음밭이 염려와 근심에 사로잡히며 기운이 막힌 신앙인이 아니라 그 모든 것들을 말씀의 검으로 하나님 앞에 내어드려서 잘림을 받아서 뽑힘을 받아서 하나님의 말씀만 빨아들이는 마음밭이 되어서 100배, 60배, 30배의 하나님 나라의 복음을 누리는 눌림의 크리스찬이 아니라, 가시밭 성도처럼 눌림의 크리스찬이 아니라 누림의 크리스찬이 되시고 어번던트 라이프를 사시고 이 기쁨을 모르는 자들에게 전하는 미셔널 라이프, 선교적 삶을 살아가는 건강한 신앙인, 기운찬 신앙인, 좋은 옥토와 같은 마음밭의 신앙인이 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 우리가 큐티를 해야 되는 이유가 뭘까요? 우리가 주일만 말씀을 듣는 것이 아니라 매일매일 말씀의 씨앗이 여러분의 마음에 저는 뿌려지게 되기를 바랍니다. 여러분의 자녀의 마음속에 매일매일 하나님의 생명의 말씀이 뿌려지게 되기를 바랍니다. 그리고 말씀이 자라서 말씀을 누리고 말씀을 전하는 선교적 삶을 살아가는 하나님의 에이스 성도가 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를, 하나님 나라를 누리고 하나님 나라를 전하는 말씀 앞에서 하나님의 놀라운 100배, 60배, 30배
어번던트 라이프를 체험하고 그 말씀으로 또 감사하며 기뻐하며 찬양하며 예배하며 이 기쁨을 전하는 선교적 라이프, 그 삶을 살아가는 사람이 선교적 교회의 삶을 살아가는 멋진 신앙인 아닌가 생각해 보게 됩니다. 여러분 한 분 한 분, 또 여러분의 자녀가 말씀으로 하나님 나라를 누리는 멋진 하나님의 기쁨의 신앙인이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 말씀이 육신이 되어 오신 예수님, 생명의 말씀이 우리 마음밭에 뿌려져서 하나님 나라를 누리는 삶 살게 하심을 감사드립니다. 그러나 우리 마음이 길가라면 하나님 이 시간 하나님의 말씀으로 기경되게 하여 주옵소서. 딱딱하고 교만한 내 마음이 성령으로 녹아지게 도와 주옵소서. 우리의 마음이 바위 같은 돌짝밭입니까? 성령 하나님 깨뜨려 주옵소서. 그래서 나는 죽고 예수로 살게 하여 주옵소서. 하나님 우리 마음이 가시밭 같다면 성령의 검으로 뽑아주시고 잘라 주옵소서. 그래서 부드러운 옥토와 같은 마음밭 되기를 소원합니다. 그래서 하나님 나라를 내가 누리고 이 하나님 나라를 전하는 삶, 행복한 삶, 기쁨의 삶 살아가게 도와 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 결단 찬송 우리 다 같이 일어나셔서 하나님 앞에 이 찬양 고백하시겠습니다. 말씀 앞에서 경외함으로 주께 홀로 섭니다. 생명의 말씀 믿고 순종해 주를 예배합니다. 말씀 힘이 있어서 진리로 우리를 거룩게 하며 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시는
하나님 이 찬양의 고백으로 나아갑니다. 임마누엘 하나님, 이 한 주간도 우리와 동행해 주실 때 하나님의 말씀에 인도함을 받는 말씀 진행형의 삶, 성숙한 삶이 우리의 일상이 되게 도와주시고 우리의 간증이 되게 도와주시옵소서. 오늘도 말씀 앞에서 하나님의 놀라운 천국을 누리는 심령들이 다 되게 도와주시고 이 기쁨을 모르는 자들에게 전하는 하나님 선교적 삶이 우리의 일상이요 간증이 되게 도와주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 하나님 우리의 신앙의 고백과 함께 물질과 시간과 우리의 모든 것들을, 우리의 마음의 중심을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통인도하심이 오늘도 말씀 앞에서, 하나님 앞에서 정말 길가와 같다면, 돌짝밭과 같다면, 가시밭과 같다면 하나님의 성령의 은혜로 다 변화되어서 하나님의 생명의 말씀의 씨앗을 받아들여서 하나님 나라를 누리며 하나님 나라를 전하기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 한 분 한 분 위에, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈길 인도하니 내 모든 삶의 길들 늘 충만하네. 하나님께 감사 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 평안히 가십시오. Cost me, bless